Good morning, students. Today we are going to discuss about the topic name is atomic structure, and in that we are going to discuss about Heisenberg uncertainty principle. In previous classes, we have discussed some postulates, de Broglie's theory, and some de Broglie's equation. So here Heisenberg uncertainty principle. So Heisenberg is the name of a scientist. He has given a particular theory of an electron. An electron moving around in an orbital. On that, he has given some aspects that, according to him, to this principle, it is not possible to determine simultaneously and precisely both the position and the momentum of a microscopic moving particle like electron, proton, etc. Means, if you consider this as nucleus, this is an orbit. In this orbit, an electron is revolving with a certain velocity. An electron is moving with a certain velocity. So, electron is revolving around in a orbit. Here, I cannot say that electron is present here. Electron is present here. And so what is its velocity? I cannot predict its velocity and its position. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗತೈತಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತೊಡ್ಲಕತ್ತೈತಿ ಹೌದಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸುತ್ತೊಡೆಯೋದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ because electron is moving with a certain velocity and we cannot ಈ electron ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಕಾರಣ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ electron is very smaller in size. It is a microscopic moving particle so predict ಮಾಡೋದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ delta x into delta p is greater than or equal to h by 4 pi. ಇಲ್ಲಿ delta x ಅಂದ್ರ uncertainly involved in the position. So delta x is nothing but it is describing about position. Delta x ಅಂದ್ರೇನು electron ನ position. Delta p ಅಂದ್ರೇನು momentum, mass into velocity. ಸೊ ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಇದೆ ಆ ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪೊಸಿಷನ್ ನ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಆಟಮ್ ನ ಏನಾಯ್ತು ಏನೋ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಸೊ ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ಬಿಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಮತ್ತೆ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸೊ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಇನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಚ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಎಚ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 4 pi where 4 is a constant pi is a 22/7 that is 3.142 so here I can say that delta x into delta p is ಇದು delta x ಮತ್ತು delta p ಯಾವತ್ತೂ h by 4 pi ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ it is inversely proportional so ಇನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ delta x into delta p is equal to h by 4 pi ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೆಲ್ಟಾ x ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಟಾ p ಏನದ ಈಕ್ವಲ್ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ h by 4 pi so it is inversely proportional to 4 pi so p ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಗೋತೀನಿ ಡೆಲ್ಟಾ p is equal to m into v ಅಂತೀನಿ ಏನಂತೀನಿ m into v ಅಂತೀನಿ so m into v ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೆಲ್ಟಾ x the product of delta x into delta p must be equal or greater ಇದಕ್ಕೆ ಇವು ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಈ h by 4 pi ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು
ಬಟ್ ನೆವರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ h/4π. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಬಾರದು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ, ಒಂದು ವೇಳೆ h/4π ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್, ಹೌದಾ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಲೂಸಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್, ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಂಗ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ delta x and delta p are inversely proportional to each other. delta x ಮತ್ತು delta p are inversely proportional to each other, which means that delta x is very small, delta p would be very large. ಇದು delta x ಸಣ್ಣದಾದ್ರೆ delta p ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತೈತಿ. delta p ದೊಡ್ಡದಾದ್ರೆ delta x ಆಗ್ತೈತಿ. delta x ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪೊಸಿಷನ್ ದೊಡ್ಡದಾದ್ರೆ, ಈಗ ಬಾಲ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಬಾಲ್ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಬಾಲ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಪೊಸಿಷನ್, uncertainty involved in position is inversely proportional to uncertainty in a movement. delta x ದೊಡ್ಡದಾದ್ರೆ delta p ಸಣ್ಣದಾಗ್ತದೆ, delta p ದೊಡ್ಡದಾದ್ರೆ delta x ಸಣ್ಣದಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಏನಿದೆ, ಹೈಸೆನ್ಬರ್ಗ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಏನು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಏನು, ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ತೀವಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ನೀವು ಸಣ್ಣವ್ರು ಹಿಡಿದು 8th ಕ್ಲಾಸ್ದಿಂದ ಕಲ್ಕೋತ ಬಂದಿರಿ ಅಲ್ಲ. ಏನು, ಒಂದು ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ನ ಪ್ರಿಸಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, 7 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ನಲ್ಲಿ, 7 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈಟ್ ಲೈಟ್ prism, splitting of light in continuous manner. So white light prism ಮುಖಾಂತರ ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಇಂಟು 7 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್. ವಿಬ್ಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್, VIBGYOR, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ, ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು VIBGYOR, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ನ ಪ್ರಿಸಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ಇಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು 7 ಕಲರ್, ದಟ್ ಈಸ್ VIBGYOR ಇನ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೇ ತರಹ, ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ. ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ H2 ಗ್ಯಾಸ್, ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಜಾಗದಾಗ ಏನ್ ತಗೋತೀನಿ, H2 ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಮುಖಾಂತರ, ಹೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, H2 ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಲೈನ್ಸ್. ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ನಾವು ಪ್ರಿಸಮ್ ನಾಗ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು, ಒಂದೇ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ನಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದ, 2 ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಒಂದು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್.
ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್? ಎರಡು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಒಂದು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್, ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಸರ್ ಎದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ? ಎದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ ಅಂದ್ರ ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಹೌದಾ? H2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಇದೇನು ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ, ಹೌದಾ? ನೀವು ಇದು ಏನು ನಾರ್ಮಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್, ಇದಕ್ಕೆ ಹೀಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಎನರ್ಜಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಬರುವಂತ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಏನು? ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಸೊ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ಲೈಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ? ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ, ಆಟಮ್ ನಲ್ಲಿ, ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇತ್ತು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತ ಆರ್ಬಿಟ್ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಈಗ? ಸರ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಟ್ ಬಂದ್ರಿ ಸರ್? ನೀವು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಂದೇ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಒಂದೇ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಂತ ಉಳಿದಿದ್ದ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಉಳಿದಿದ್ದ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರ್ತೈತಿ ಖರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಖಾಲಿ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಆ ಖಾಲಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನ ಏನ್ ಕರೀತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ? ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಲೆಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಮುಂದೋದಾಗ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತಾವ? ಆರ್ಬಿಟಲ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು? ಲೋವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ದಿಂದ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಯ್ತು. ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಹೋದಾಗ ಬಹಳ ತನ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಅದು ತನ್ನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಜಂಪ್ ಲೋವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದಾಗ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೈತಿ? ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೈಟ್ ಇಂದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತೈತಿ. ಅಥವಾ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೀಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಹೀಟ್ ನ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊತೈತಿ, ಹೌದಾ? ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಬರ್ತೈತಿ. ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ ಕುಂದ್ರಂಗಿಲ್ಲ. ಏನು? ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಹೈಯರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಜಂಪ್ ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ತನ್ನ ಬಲ್ ಇರುವಂತ ತಿರ್ಗಾಡನ್ ತನ್ನ ಬಲ್ ಇರುವಂತ ಎನರ್ಜಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂತ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ಮೇ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹೈಯರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಲೋವರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಜಂಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಎರಡು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಒಂದು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್, ಒಂದು ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಬಟ್ ಈ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಲೈನ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಜನ ಅದರ ಎಲ್ಲರದು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಆದಂತ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಥವಾ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇದೆ. ಅದೇ ತರಹ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಲೈನ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಲೈನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್, ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೇರೆನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹೀಲಿಯಂ ಬೇರೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಈ ಸರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಸೇಮೇ ಇರ್ತೈತ್ರಿ, ಹೀಲಿಯಂದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಸೇಮೇ ಇರ್ತೈತಿ? ಇಲ್ಲ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೆಂಗ್ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಒಬ್ಬ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತೈತಿ, ನಿಮ್ಮದೇ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಹೇಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅದಾರ ನಮ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೇಮ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಒಂದೇನಿದೆ? ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಇದೆ, ಯುನೀಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಲೈನ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಯಾರು
ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬೋರ್ಸ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರ ನೀಲ್ ಬೋರ್ಸ್. ಸೊ ನೀಲ್ ಬೋರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಕಲ್ತೇವೆ ಹೈಸೆನ್ಬರ್ಗ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ತರ ಬರ್ತಾವ, ಏನಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಭಾಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ತೀರಿ. ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದೇ ಆರ್ಬಿಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಹೌದಾ, ಒಂದೇ ಆರ್ಬಿಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರ್ತಾವ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ತೋರಿಸುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕ, ನಮಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಾಲಂಗಿಲ್ಲ ತಿಂದ. ಸೊ ಎಂಟಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ 1s1. ನನಗೆ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತೋರಿಸೋ ಸಂಬಂಧ 1 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸಾಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದೇ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ತೆಗೆದು 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗಂತ ಮುಂದೆ ಆರ್ಬಿಟಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವುಗಳನ್ನ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವುಗಳನ್ನ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಒಳಗೆ x ಪ್ಲಸ್ 2x ಎಷ್ಟಂತ ಬರೀತೀರಿ, 3x ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ, ಹೌದಾ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಏನು, x ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1x ಅಂದಂಗಂತ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಅದೇ ತರ. x ಜೋಡಿ ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ 1 ಇದ್ದಂಗ ಅರ್ಥತೆ. ನೀವು ಹೆಂಗ ತಲೆಯಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಅದೇ ತರ. ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ರಿ ಸರ್ ಉಳಿದ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಎಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಒಂದೇ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಮಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್ ಆದಾಗ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ we will discuss it next class. Thank you.